출석 체크를 위해서 댓글을 남겨주거나 아니면 갑반 선생님이나 전도사님에게 꼭 연락 주세요. 친구들 반가워요. 오랜만에 우리가 온라인 이렇게 유튜브로 영상 예배를 드리게 되었네요. 오랜만에 드려서 조금 어색할 수도 있지만 그래도 우리 예배 드리는 만큼 열심히 잘 드리는 우리 초등부 친구들 되었으면 좋겠습니다. 먼저 우리 함께 찬양으로 같이 고백하며 나아가도록 하겠습니다. 내 안에
사도신경으로 우리 함께 신앙 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 우리가 함께 볼 말씀은 창세기의 말씀입니다. 창세기 6장에서 9절까지의 말씀인데 너무 길어서 다 읽지는 않고 창세기 7장 1절 말씀만 같이 읽도록 하겠습니다. 온라인으로 드리지만 꼭 성경책 찾아보길 바래요. 집에서 창세기 7장 1절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라. 아멘. 네, 오늘 말씀은 노아, 대홍수와 무지개라는 제목을 가지고 함께 말씀 듣도록 하겠습니다. 먼저 우리가 말씀을 다 안 읽었기 때문에 영상으로 먼저 말씀 내용 영상 보도록 하겠습니다. One day, God looked at all the people on earth and saw that they were choosing to sin. Every person's thoughts were evil, and God was sad that he made people. God had to punish the people for their sin. Sin separates people from God, and God decided to wipe all the people and animals off the face of the earth. But God showed favor to a man named Noah. Noah was a righteous man. He followed God. God warned Noah that a flood was coming to destroy all the creatures on the earth. He told Noah to make an ark to save himself, his family, and some of the animals. God said that he would make an agreement or covenant with Noah and his family. Noah did everything that God commanded him. When the ark was finished, God told Noah to go inside with his family and the animals. God said that rain was coming, and the rain would not stop for 40 days and 40 nights. Noah did what God said. He and his family and the animals got in the ark, and God shut the door behind them. Noah was 600 years old when the flood came and covered the earth. The flood waters covered the earth, and the ark floated on top of the water. The water rose higher and higher until all of the mountains were covered. Every living thing on earth died. Only Noah and those that were with him survived. Finally, the rain stopped and the water started to go down. Noah waited inside the ark until the ground was dry. Then God told Noah to bring all the people and animals out of the ark. So Noah did. Then Noah built an altar and gave an offering to the Lord. God was pleased with Noah's offering, and he promised Noah that he would never completely flood the earth again. God told Noah and his family to spread out over the earth and fill it with people. God gave Noah a special sign of the covenant he made with him. God placed a rainbow in the sky so that every time Noah and his family saw the rainbow, they would know God remembered the promise he made with all the living creatures on earth. God rescued Noah and his family from the flood. Only they lived. The story of Noah points ahead to a greater rescue. God's Son, Jesus, the only perfectly righteous one, came to take the punishment for our sin. By trusting in him, we are saved from the punishment our sin deserves. Jesus died so that we can live.
친구들은 혹시 포기하고 싶었던 적이 있을까요? 예를 들어 본다면은 그림을 그리고 있는데 그림을 고치면서 아무리 그려봐도 너무 마음에 안 드는 거예요. 그래서 그리다가 에이 새로 그리자 하고 기존에 그리던 걸 버렸다거나 아니면은 글을 쓰고 있는데 글이 잘 안 써져 가지고 처음부터 다시 써야지 하면서 다 지워버렸다거나 아니면 만들기를 하고 있는데 아무리 만들고 이렇게 고치고 해봐도 전 마음에 안 들어가지고 포기하고 다시 만들어야겠다 라거나 아니면은 다시 하지 않고 그냥 에이 안 해야지 라고 포기했거나 이런 적이 있을까요? 아마 한 번쯤은 있을 거예요. 전도사님도 하고 있는 이게 일의 특성상 글을 많이 쓰게 되거든요. 그런데 글을 쓰다 보면 잘 써지는 날은 이렇게 안 막히고 술술 써지기도 해요. 그러면서 괜찮네, 이 정도면 나쁘지 않네 라고 생각을 하는데 또 어떤 날은 글이 진짜 안 써질 때가 있어요. 그러면은 쓰다가 고치고 쓰다가 지우고 하다가 도저히 안 되면은 안 되겠다, 처음부터 다시 써야겠다 이렇게 하게 되는 경우도 있어요. 이렇듯 내가 그렸거나 글을 썼거나 만들거나 했던 거를 내가 다 지워버리고 이거 안 해, 이거 버려야겠다 라고 할 수 있는 거는 내가 했기 때문이에요. 내가 직접 쓰고 만들고 그렸기 때문에 그거를 지워버리거나 버리는 것, 포기하는 것도 나에게 권한이 있다는 거죠. 내가 한 일이기 때문에 지워버리든 어떻게 하든 아무도 뭐라고 할 사람이 없어요. 자, 그럼 돌아와서 다시 오늘 말씀 내용을 보고자 해요. 오늘 말씀 배경을 잠깐 간단하게 다시 살펴보면 아담과 하와로부터 시작하여서 인류가 이제 퍼져나가기 시작했어요. 사람들 중에서는 하나님을 믿고 하나님을 알고 예배하는 사람도 있었지만 하나님을 모르거나 하나님을 알아도 크게 신경 쓰지 않는 사람들도 있었어요. 우리가 계속해서 지난주, 지지난주, 저번 시간부터 배웠던 것처럼 하나님께서 세상을 창조하시고 사람도 하나님의 형상에 따라 창조하셨기 때문에 하나님의 성품을 사람이 갖고 있었어요. 그와 동시에 하나님의 성품도 있었지만 하나님을 의식하기 시작하면서 선악과의 열매를 먹게 되고 결국 죄가 들어오게 됐다고 했잖아요. 그래서 어떠한 사람은 하나님의 성품에 따라 살기도 하지만 어떠한 사람은 하나님의 성품이 아니라 죄의 지배를 받고 죄에 따라 살아가는 사람도 있었어요. 그런데 점점 하나님의 성품에 따라 살아가는 수가 늘어나는 것이 아니라 죄의 지배를 받고 죄에 따라가서 살아가는 사람의 수가 많아지기 시작했어요. 그리고 결국 대다수의 사람이 죄의 지배를 받고 살아가는 사람이 되고 말았어요. 그래서 창세기 6장 13절에 보면 이렇게 나와요. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 아까 처음에 이야기했었잖아요. 무언가를 만들다가 마음에 들지 않으면 포기라는 선택을 할 수 있어요. 왜냐하면 내가 했기 때문이죠. 하나님께서 이 세상을 창조하시고 심지어 어쩌다가도 아니고 대충 하신 것도 아니고 섬세하고 계획적으로 이렇게 창조한 세상이었어요. 하지만 하나님은 계속해서 신뢰를 저버리지 않고 이 세상에 그리고 하나님의 형상에 따라 지어진 사람들에게 계속해서 신뢰를 주고 있었지만 사람은 의심하기 시작하면서 신뢰도 저버리고 약속도 지키지 않는 모습을 보여줬어요. 또한 분명 하나님의 형상에 따라 하나님의 성품대로 살 수 있었지만 그렇지 않고 죄의 지배를 받고 죄를 따라 살아가고 말았어요. 이러한 모습을 보았을 때 만약 전도사님이 하나님이었다면 이렇게 생각 들었을 것 같아요. 기껏 내가 이렇게 열심히 섬세하고 계획적으로 이렇게 창조하고 했더니 이놈들 약속도 지키지 않고 그래도 내가 어느 정도 할 수 있게 심어놨는데 그것도 아니고 그냥 자기들 마음대로 사네. 에이, 안 되겠다. 이거 다 가망이 없어. 새롭게 시작해야겠다. 라고요. 그런데 하나님께서는 다시 창조하시거나 그냥 다 없애버리면 그렇게 끝내실 거였다면 다른 사람에게 말할 필요 없이 그냥 진행하셨으면 됐어요. 그런데 하나님께서는 노아라는 사람에게 하나님의 계획을 말씀해 주세요. 왜냐하면 노아는 창세기 6장 9절에 보면 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 라고 나와 있거든요. 노아는 죄의 지배를 받는 사람이 아니었어요. 하나님의 성품을 따라 살아가는 사람이었어요. 결국 하나님께서는 완전히 창조했던 세상을 다 갈아엎어버리고 다시 시작하지 않으셨어요. 노아를 통해서 큰 방주를 만들게 하시고 이를 통해서 대홍수가 일어난다 할지라도 모든 생물이 다 죽지 않게 하셨어요. 그 후 다시는 대홍수와 같은 일이 없을 거라고 약속하시면서 그 증표로 무지개를 보여주셨어요. 하나님께서는 왜 완전히 리셋하는, 다 없애버리는 그런 계획을 실행하지 않으셨을까요? 첫 번째는 의인인 노아가 있었기 때문이고 두 번째는 자비로우신 하나님이시기 때문이에요.
비록 하나님의 성품을 따르는 노아보다 죄의 지배를 받는 사람이 훨씬 많았어요. 그렇다고 죄의 지배를 받는 사람들로 인해서 하나님의 성품을 따라 사는 노아와 같은 의인들까지 벌하실 수는 없었어요. 한 사람의 믿음, 한 사람의 모습이 여러 사람을 구할 수 있었던 거예요. 그렇다면 반대로 생각하는 친구가 있을 수도 있어요. 그러면 하나님의 성품에 따라 사는 사람 말고 죄의 지배를 받는 사람만 벌하셨으면 되는 거 아닌가요? 만약 하나님께서 죄의 지배를 받는 사람이 생기자마자 바로바로 이렇게 너 죄의 지배를 받아? 벌받아! 이렇게 생길 때마다 바로바로 즉각적으로 하셨다면 아마 지금까지 살아남은 사람은 아무도 없을 거예요. 아담과 하와로부터 시작해서 노아의 때까지 올 수도 없었고 아마 아담과 하와에서 끝나고 말았을 거예요. 하나님께서는 아담과 하와가 약속을 저버렸을 때에도, 가인이 죄 없는 동생 아벨에게 폭력을 행사했을 때에도 하나님께서는 사람을 포기하지 않고 계속해서 신뢰하셨어요. 만약 하나님께서 쉽게 포기하시는 하나님이셨다면, 자비가 없는 하나님이셨다면, 사람을 신뢰하지 않는 하나님이셨다면, 사랑이 없는 하나님이셨다면 노아가 사는 시대까지 오지 않고 이 세상은 끝나고 말았을 거예요. 하지만 하나님께서는 끝까지 포기하지 않으시고 신뢰하시고 사랑하셨어요. 결국 포기하지 않으시는 하나님의 신뢰와 사랑으로 인해서 하나님의 성품이 아니라 죄의 지배를 받으며 하나님과 단절된 상태, 죄인인 상태로 살아가는 사람들을 위해서 예수님이 이 땅에 오시게 되신 거죠. 자비로운 하나님이 아니셨다면, 하나님께서 포기하셨다면 우리는 존재하지도, 지금 2022년을 살아가는 우리는 존재하지도 않았을지 몰라요. 하지만 자비로운 하나님으로 인해서 리셋이 아니라 하나님은 포기하지 않고 예수님까지 주시는 그러한 사랑을 우리에게 보여주셨어요. 자비로운 하나님이 아니셨다면, 하나님께서 포기하셨다면 우리는 존재하지 않을지도, 예수님에 대해 알지도 못한 채 기계적으로 살아갔을지도 몰라요. 말씀을 마무리하겠습니다. 그만큼 우리는 하나님께서 창조하셨고 귀하게 여기는 존재라는 거예요. 귀하게 여기지 않으셨다면, 사랑하지 않으셨다면 이 세상은 아마 바로 리셋되었을 거예요. 우리 태강교회 초등부 친구들이 하나님의 사랑받는 귀한 존재라는 것을 기억했으면 좋겠어요. 그리고 노아처럼 죄의 지배가 아니라 하나님의 성품에 따라 살며 다른 이들을 지켜줄 수 있는 그러한 사람이 되었으면 좋겠어요. 사랑하는 태강교회 초등부 친구들이 노아처럼 하나님 보시기에 의인이고 완전한 자, 하나님과 동행하는 자가 되기를 소망합니다. 전사님이 기도하고 마무리하도록 하겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘은 노아에 대한 창세기 말씀을 함께 보았습니다. 하나님께서는 이 세상을 완전히 멸하실 수도 있었지만 노아를 보시고 이 세상을 멸하는 것을 멈추셨습니다. 또한 자비하신 하나님이셨기 때문에, 우리를 포기하지 않는 하나님이셨기에, 우리를 사랑하시는 자비하신 하나님이셨기에 이 세상을 멸하시지 않고 지금의 우리가 살아오는 세상까지 올 수 있었습니다. 하나님, 우리도 노아처럼 의인이고 완전한 자고 하나님과 동행하는 자라는 평가를 받는 저희들 되게 하여 주옵소서. 그리하여서 저희의 모습을 통해 다른 사람을 살리는 자 되게 하시고 하나님의 포기하지 않는 자비하신 사랑을 생각하며 하나님께서 우리를 그만큼 귀하게 여기신다는 것을 기억하며 살아가는 저희 초등부 친구들 되게 하여 주옵소서. 감사합니다. 주님, 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주기도문으로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 네, 친구들 예배 드리느라 고생 많았어요. 다음 주에는 다시 예배당에서 만나도록 하겠습니다. 그러면 다음 주에 만나요. 안녕.